Morning children, welcome back to this video. Today's class we are going to study about classification of matter. Okay, you see matter is classified into two. One is pure substance, another one is mixture. Pure substance again divide into two, elements and compounds. Okay, listen first, pure substance and mixture. Again pure substance divide, so elements and also compound. First of all we study about elements. Okay, matter in its simplest form is called an element. Matter அதாவது பருப்பொருளினுடைய ஒரு எளிமையான வடிவம் தான் element. Matter in its simplest form that is called as element. We are using many element. நம்ம நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய தனிமங்களை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பயன்படுத்தி வர்றோம். For example, the common salt. So it has two elements, sodium and chlorine. Okay, next you see take water. It has two elements, what are hydrogen, oxygen. Okay, then not only this, magnesium and also phosphorus used for making crackers. Okay, then sulfur is used for as manual in agriculture. விவசாயத்தில் உரமாக என்ன செய்கிறது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. Then gallium is used for making mobile phones தயாரிக்கிறதுல gallium பயன்படுகிறது. Next silicon, computer chips உருவாக்குறதுல computer chips அதாவது கணினி சிப்ஸாக பயன்படுகிறது. Okay, so totally how many elements are there till date? 118. Out of 118, 94 elements occur naturally, இயற்கையாக கிடைக்கிறது. Remaining 24 elements artificially have been created artificially in the laboratory. Okay children, now classification of elements, அதாவது தனிமங்களுடைய வகைப்பாடு. சரியா, we can classify the elements broadly into, we can classify metals, non-metals, metalloids based upon their chemical properties. அதாவது அதனுடைய வேதியியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகளின் அடிப்படையில் based upon their chemical properties இதை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம். One is metals, another one is, listen, another one is non-metals. Metals, non-metals, then metalloids. Okay, based upon their chemical properties. Next you see here, we can classify the elements broadly into metals, non-metals and also metalloids. அதாவது வேதி பண்புகளின் அடிப்படையில் எத்தனை வகைப்படுத்தலாம்? மூன்று. One is metals, another one is non-metals, another one is metalloids. Okay children, metals அப்படின்னா உலோகம், non-metals அப்படின்னா அலோகம், metalloids அப்படின்னா உலோக போலிகள். Okay, you look at this. Robert Boyle is the first scientist used the term element, an early proponent of the elemental nature of the matter and the nature of vacuum. He was known best for Boyle's law. அதாவது ராபர்ட் பாயில் அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி தான் முதல்ல தனிமம் என்கிற வார்த்தையை என்ன செய்கிறார் பயன்படுறார். he is the first scientist that used the term element. Okay, and early proponent of the elemental nature of matter and the nature of vacuum. அதாவது பருப்பொருட்கள் இருக்கலாம், அது தனிமங்களாகவே காணப்படுறது என்பதை இவர் முதல்ல என்ன செய்கிறாரு சொன்னார். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வெற்றிடத்தினுடைய தன்மையை முதல்ல சொன்னவரும் இவர் தான். சரியா, ஸோ தட் பாயில்ஸ் லா, ஹி வாஸ் நோன் பெஸ்ட் பாயில்ஸ் லா. பாயில் விதியினுடைய மூலம் இவர் நன்கு என்ன செய்யப்பட்டவர்? ஹி வாஸ் நோன் பெஸ்ட் ஃபார் பாயில்ஸ் லா. இவர் நன்கு என்ன செய்யப்பட்டவர்? அறியப்பட்டவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல்ஸ், we have tools, utensils and jewelry made from silver, copper, iron, gold, aluminum. We have tools, utensils, நாம் அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற கருவிகள், யூட்டென்சில்ஸ்னால் பாத்திரங்கள், அண்ட் ஆல்சோ ஜுவல்லரி அப்படின்னா நகைகள். இது எல்லாமே எதில் என்று கிடைக்கப்பெறுகிறது என்று சொன்னால் சில்வர், காப்பர், அயன், தென் கோல்ட், அலுமினியம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் யூ see, using pressure like hammering or rolling, we can deform this material into various shape. அதாவது இதை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அழுத்துறது, அடிக்கிறது, உருட்டுறது போன்ற இப்படிப்பட்ட செயல்கள் மூலமாக, ஹேமரிங்னா அடித்தல், ஆர் ரோலிங் உருட்டுறது, இது போன்ற செயல்கள் மூலமாக we can deform this material into various shapes. இந்த பொருட்களை பல்வேறு வடிவங்களாக என்ன செய்யலாம், மாற்றலாம். Then such elements that are malleable
malleable is called as metals. அதாவது a material may be flattened into thin sheets. இப்படிப்பட்ட எலமெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பல்வேறு வடிவங்களில் வந்து மாற்றப்படத்தக்க வகையில், அதாவது தகடாக அல்லது பல்வேறு வடிவங்களில் இப்படி மாற்றப்படத்தக்க வகையில் அமைந்திருக்கு, இப்படி தானே. ஸோ தட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் malleable is called as metals. The material may be flattened into thin sheets and also various shapes. Next you see metals are generally hard and shiny elements. மெட்டல்ஸ் வந்து உலோகம் இது வந்து கடினமானவை, ஹார்ட், அண்ட் ஆல்சோ ஷைனி எலமெண்ட்ஸ், அதாவது பளபளப்பானவை பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, சோடியம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸப்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் சாஃப்ட். அதில் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ், விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னா சோடியம். ஓகே, சோடியம் வந்து இது வந்து மென்மையான ஒரு உலோகம் அப்படிங்கிறதுனால இது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். ஆல் மெட்டல்ஸ் எக்ஸப்ட் மெர்க்குரி ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். அதாவது பாதரசத்தை தவிர மற்ற உலோகங்கள் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும், என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட். ஓகே சில்ட்ரன், யூ சி except mercury all metals are solids at room temperature. Then next, mercury is the only metal that is liquid at room temperature. mercury வந்து room temperatureல எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா that is what is that, இது வந்து திரவ நிலையில் என்ன செய்யும் இருக்கும். மெட்டல்ஸ் ஆர் malleable, can be bent or beaten into sheet. மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வளைக்க முடியும், அடுத்து தகடாக என்ன செய்யலாம் மாற்றலாம். கேன் பி பென்ட், பென்ட்னா வளைக்கிறது, அடுத்து தகடாக என்ன செய்யலாம் மாற்றலாம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு யூ see they can be drawn into wires. இவற்றை வந்து கம்பியை என்ன செய்யலாம் நீட்டலாம், சரியா. They can be drawn into wires. They are good conductors of heat and electricity. இவைகள் மின்னோட்டம் மற்றும் வெப்பத்தை என்ன செய்கிறது கடத்துவது. நெக்ஸ்ட் காப்பர், லெட், டின், நிக்கல், அயன், ஜிங்க், கோல்ட், மெக்னீசியம் அண்ட் ஆல்சோ கால்சியம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். இதெல்லாம் சில எடுத்துக்காட்டுகள். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் நான் மெட்டல்ஸ். அதாவது நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அலோகங்கள், சரியா. நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டல் அண்ட் சாஃப்ட். However, diamond is shiny and also hardest natural substance on earth. அதாவது பொதுவாக உலோகங்கள் வந்து அலோகங்கள் வந்து பளபளப்பற்ற ஒரு தன்மை இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ சாஃப்ட் ஒரு மிருதுவான தனிமம். however diamond is shiny and also the hardest natural substance on earth. வைரம் வந்து பளபளப்பானதும் ஆனால் பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமங்களில் கடினமானதும் கூட, சரியா. நெக்ஸ்ட்டு நான் மெட்டல்ஸ் கேன் பி கேஸஸ், சாலிட்ஸ், லிக்விட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ். இவைகள் வந்து திடத்திரவ மற்றும் நீர்ம நிலையில் என்ன செய்ய, திடத்திரவ வாயு நிலையில் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம். தென் ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் ஆர் கேஸஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். அதாவது நான் மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், குளோரின் வந்து இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து வாயு நிலையில் இருக்குது, சரியா. தென் கார்பன், அயோடின், சல்ஃபர் அண்ட் ஆல்சோ பாஸ்பரஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். இதெல்லாம் வாயு நிலையில் அறை வெப்பநிலையில் என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னா சாலிட்ஸ். ஓகே, திண்ம நிலையில் காணப்படுறது. நெக்ஸ்ட்டு நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இவைகள் வந்து வெப்ப மின்சாரத்தை அரிதாக தான் என்ன செய்யும் கடத்தும். ஹவவர் இருப்பினும் கிராஃபைட் இஸ் எ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. கிராஃபைட் வந்து மின்சாரத்தை என்ன செய்கிறது கடத்தக்கூடியது. ஓகே சில்ட்ரன், next you see here carbon, phosphorus, sulfur. Okay, now we study about the difference between metals and non-metals. மெட்டல்ஸ்க்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறோம். ஓகே, look at this. First point, metals are lustrous அப்படின்னா பளபளப்பானவை. ஓகே, then they have a shiny surface. they have a shiny surface. அது வந்து பளபளப்பான ஒரு மேற்பரப்பு கொண்டு பெற்றிருக்கும். நான் மெட்டல்ஸ் நான் லஸ்ட்ரஸ், அதாவது பளபளப்பு தன்மை இருக்காது. they have non shiny surface, இதனுடைய ஆப்போசிட். ஓகே, பளபளப்பற்ற மேற்பரப்பு. மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஹார்ட், நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி சாஃப்ட். இது வந்து கடினமானது, அது வந்து மென்மையானது. ஓகே, மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் பெண்டபிள், நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் பெண்டபிள். இதை வந்து வளைக்க முடியும், அதை என்ன செய்யாது வளைக்க முடியாது. ஓகே, the metals mostly metals can be bent, beaten into sheets and they can be drawn into wires. இதை வந்து கம்பியாக நினச்சி தகட அடிக்கலாம், கம்பியாக நீட்டலாம். பட் their non-metals are, you see, non-metals are non-bendable. Okay children, next, most metals are good conductors of electricity. Non-metals are bad conductors. The good conductors of electricity அப்படின்னா
மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடியவை, அது அரிதில் கடத்தும் தன்மையுடையது. ஓகே, மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் தேர் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். வெப்பத்தை வந்து இது நன்கு கடத்தும், அது அரிதில் கடத்தும். மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் ரிங்கிங் சவுண்ட் வென் ஸ்ட்ரக். எப்போ அடிக்குமோ அது ஒலி எழுப்பும், அப்படி தானே, தட்டும்போது. ஹென்ஸ் தே ஆர் யூஸ் டு மேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் பெல். இதனால் மணிகள் போன்றவற்றில் இவைகளை பயன்படுத்துகிறோம். நான் மெட்டல்ஸ் டசன்ட் மேக் எனி சவுண்ட் வென் தே ஸ்ட்ரக். இது அடித்தாலும் என்ன செய்யாது, ஒலி எழுப்பும் தன்மை என்ன செய்யாது, இருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to study about metalloids. metalloids அப்படின்னா உலோக போலிகள். metalloids அப்படின்னா என்னது, உலோக போலிகள். you see metalloids exhibit the properties of both metals and non-metals. இது வந்து உலோகங்கள் மற்றும் அலோகத்தினுடைய பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு தனிமம் தான் என்ன அப்படின்னா, உலோகத்தின் பண்புகளையும் என்ன செய்யும், வெளிப்படுத்தும். அதே சமயத்தில் அலோகங்களுடைய பண்புகளை என்ன செய்யும், வெளிப்படுத்தக்கூடிய தனிமங்கள். அதனால் இதை உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் exhibit the properties of both metals and non-metals. எக்ஸிபிட் ரெண்டையும் என்ன செய்கிறது, வெளிப்படுத்துகிறது. சிலிக்கான், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி அண்ட் போரான் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ். இது ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, யூ லுக் அட் திஸ். சிலிக்கான், போரான், ஜெர்மானியம், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, டெலூரியம். ஓகே சில்ட்ரன், யூ see boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, delirium. Okay, now listen, symbol of element அப்படினா என்ன அப்படினா அதனுடைய குறியீடு. ஓகே, தனிமத்தினுடைய குறியீடு. A symbol is an abbreviation or short representation of a chemical element. அதாவது சுருக்கமாக குறிப்பிட்ட ஒரு முறை. ஓகே, there is a unique symbol for each element. அதாவது ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு குறியீடு உண்டு. Then the symbol is usually derived from the name of the element. Symbol is usually derived from the name of the element which is either in English or Latin. அதாவது இந்த குறியீடு வந்து அந்த தனிமத்தினுடைய ஒரு அணுவினை என்ன செய்கிறது, குறிக்கிறது. இந்த பொதுவாக தனிமத்தினுடைய பெயர்கள்லேருந்து என்ன செய்யப்படுகிறது, பெறப்படுகிறது. ஓகே, இது வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் லட்டின் மொழிபெயர்களாக என்ன செய்கிறது, இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ தட் தி சிம்பிள் ஆர் அலோகேட்டட் பை த இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி. IUPAC அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி என்ற அமைப்பினால் இது என்னது, அங்கீகரிக்கப்படும். அலோகேட்டட் அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட எல்லா குறியீடுகளும் இந்த நிறுவனம், இந்த அமைப்பால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட், டால்டன் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் சிம்பிள் ஃபார் எலமெண்ட்ஸ் இன் எ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் சென்ஸ். டால்டன் இருக்கார்ல, அந்த வேதியியல் அறிஞர், முதல் வேதியியல் அறிஞர் யாருன்னா டால்டன். அவர் வந்து இந்த குறியீடுகளை வந்து தகுந்த முறையில் என்ன செய்கிறாரு, பயன்படுத்திய ஒரு மனுஷர். சரியா, டால்டன் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் த சிம்பிள் ஃபார் எலமெண்ட்ஸ் இன் எ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் சென்ஸ். When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. அதாவது அவர் இந்த குறியீடுகளை வந்து குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தினார்ல, தனிமத்தை குறிப்பதற்கு குறியீடுகளை பயன்படுத்தினார். அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவையும் குறித்தது. என்ன அப்படின்னா அந்த தனிமத்தினுடைய அணுவை என்ன செய்கிறது, குறித்தது. ஓகே children, next you see Berzelius suggested that symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. அதாவது பெர்சிலியஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு தனிமத்தினுடைய 1 அல்லது 2 எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம், அதை எழுதலாம் அப்படிங்கிறத அவர் பரிந்துரைத்தார். ஓகே, suggested that symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Okay, next we are studying about, listen, the following rules are followed while assigning symbol to an element. அதாவது இந்த தனிமங்களின் குறியீட்டை எழுதும்போது ஒரு சில விதிமுறைகளை நம்ம என்ன செய்யணும், பின்பற்றணும். ஓகே children, okay, the following rules are followed. The following rules are followed while assigning symbol to an element. First, you see, chemical symbol usually consists of 1 or 2 letters. Yes, அதாவது தனிமத்தின் குறியீட்டில் 1 அல்லது அதற்கு 2 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம்பெறுது. consist of 1 or 2 letters. Next, the symbol of most elements correspond to the first letter which is capitalized of their English name. அதாவது முதல் எழுத்து வந்து எப்பொழுது என்னது, பெரிய குறியீடாக என்ன செய்யும், இருக்கும். Yes, for example, you see here the symbol of oxygen is O and the hydrogen is H. Okay, ஆக்சிஜன் குறியீடை வந்து O அப்படின்ட்டும், ஹைட்ரஜனுடைய குறியீடை என்ன சொல்லுவோம், H எனவும் என்ன செய்கிறோம், குறிக்கிறோம். அதனுடைய முதல் எழுத்து, இப்போ தனிமங்களுடைய குறியீடுகள் வந்து அந்த ஆங்கில பெயருடைய முதல் எழுத்து, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தேர் இங்கிலீஷ் நேம், முதல் எழுத்தை கொண்டு என்ன செய்கிறது, குறிக்கப்படுகிறது. The symbol of most elements correspond to the first letter of the English name.
example for oxygen and also hydrogen. Next you see, now listen, elements in human body, அதாவது மனித உடலில் உள்ள தனிமங்கள் பாருங்கள். You see, nearly 99% of the mass of our human body consists of just 6 chemical elements. அதாவது நம்முடைய மனித உடலின் நிறையில் கிட்டத்தட்ட 99%, 99% வந்து நிறையானது வந்து just 6 chemical elements consist of, அதில் வேதியியல் தனிமங்கள் மட்டும் ஆனது. எத்தனை? 6 வேதியியல் தனிமங்கள். ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், calcium, then phosphorus. Okay, another 5 elements make up most of the least percent point. அடுத்து அந்த இவை தவிர பொட்டாசியம், சல்ஃபர், சோடியம், குளோரின், மெக்னீசியம் இருக்குல்ல, இது வந்து மிக குறைந்த சதவீதத்தில் என்ன செய்கிறது? காணப்படுகிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see, look at this activity 1, page activity 1. Okay, activity 1, you see, it is not activity 1. Next, elements in air activity we will see. Okay, elements in air. Air is the mixture of gases. Okay, air வந்து காற்று வந்து பல்வேறு வாயுக்களுடைய கலவை. So the molecules of two different elements, nitrogen and also oxygen. இந்த காற்றில் நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்கள் வந்து மூலக்கூறுகள் ஆகிய தனிமங்களுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து 99% என்ன செய்கிறது? காணப்படுகிறது. 99%. The rest includes small amounts of argon and carbon dioxide. இவற்றை தவிர ஆர்கான், கரிமல வாயு இருக்குல்ல, கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ஒரு கரிமல வாயு. இவைகள் சிறிய அளவில் என்ன செய்கிறது? காணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட்டு அதர் கேஸஸ் சச் as நியான், ஹீலியம், மீத்தேன் ஆர் present in trace amount, மிக குறைந்த அளவில் என்ன செய்கிறது? இவைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது? காணப்படுகிறது. ஸோ that oxygen is the life giving element in the air. ஸோ காற்றில் வந்து காணப்படுற இந்த தனிமம் தான் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் நமக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கிறது. அந்த தனிமத்துடைய பெயர் என்னன்னா ஆக்சிஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see, in the previous class we filled up to fill in the blanks. Yes, now you see analogy. Mercury, look at this, I will say the answer, you write there. Okay, mercury, liquid at room temperature, liquid at room temperature. Okay, then oxygen, gas at room temperature, you write gas at room temperature, gas, gas at room temperature. Second, non-metal conducting electricity, graphite, right, G or A, PHITE, G or A, PHITE, graphite. G or A, PHITE, graphite. Okay, then you see metal conducting electricity, copper. Next, elements combine to form compounds. That compounds you write can be split into elements, can be, CAN, can be split, SPLIT, split into elements, SPLIT, split into elements, ELEMENTS, can be split into elements. Okay, next, fourth one, atoms, fundamental particles of an element. Then element, right, element, ELEMENT, okay, element, fundamental particles of a compound. Now true or false? If false, give the correct statement. Listen carefully. First one, two different elements may have similar atoms, so the answer true, T, you write T or UE. The next day, compounds and elements are pure substances, answer is true. Okay, next day, atoms cannot exist alone, they can only exist as groups called molecules, answer true. Next, sodium chloride presents one molecule of sodium chloride, answer true. Then argon is monoatomic gas, all answer is true. Okay, so all the answer is true. Okay, next you see answer in brief, all of you take your classwork note, you write lesson name, then write this
heading. After that, write the question. Write a chemical formula and name the element present in the following compounds: sodium chloride, potassium chloride, carbon dioxide, calcium oxide, sulfur dioxide. Okay, right.